کراچی گلشن اقبال میں گیس لیکیج سے دھماکہ، گھر میں آگ لگ گئی، خاتون اور بچوں سمیت 6 افراد زخمی۔ واقعہ بلاک 2 میں پیش آیا۔ دوسری جانب فیڈرل بیریا کی تولیہ فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 11 خارجی ہلاک کر دیے۔ شمالی وزیرستان 6 اور کرم میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد، سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں پر حملے میں ملوث تھے۔ پشاور میں 2 پولیس مقابلے، 2 اشتہاری مارے گئے۔ متھرا میں ملزم عباد اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ تھانہ مچھلی کی حدود میں امتیاز ہلاک ہوا۔ قتل اور ڈکیتی سمیت متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ پنجاب، بلائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، پروازیں متاثر، موٹر ویز بند۔ سوابی سے پشاور، M2 ٹھوکر نیاز پیک سے بلکسر، M3 فیض پور سے سمندری، M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک بند، M5 شیرشاہ سے سکھر اور M11 لاہور سے سمبیال تک بند کر دی گئی۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ملک میں سردی کو ٹاپ گئے، غزر میں درجہ حرارت -15 تک گر گیا، جھیلیں اور آبشاریں جم گئیں۔ لیہ میں -14، اسکردو میں -12 اور اسور میں -11 ریکارڈ۔ کراچی میں یخ بستہ ہواؤں نے اسپیڈ پکڑ لی۔ صبح سویرے مختلف علاقوں میں پارہ 8 ڈگری تک گر گیا۔ اگلے 24 گھنٹے درجہ حرارت 7 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اموات کی تعداد 217 ہو گئی۔ ایرانی حکام کی جانب سے تصدیق نہیں ہوئی۔ کئی شہروں میں توڑ پھوڑ، 26 بینک، 25 مساجد اور 48 فائر ٹرکوں کو نقصان پہنچا۔ پولیس اسٹیشنز پر حملے، کئی اہلکار زخمی، تقریباً 2500 افراد گرفتار۔ انٹرنیٹ سروس معطل۔ ایران کا اقوام متحدہ سے ریاستی خود مختاری کے تحفظ اور مداخلت روکنے کا مطالبہ۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم نے کہا کہ غیر ملکی حمایت یافتہ عناصر نے احتجاج کو تشدد کی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ غیر ملکی مداخلت ریاستی خود مختاری اصولوں کی منافی ہے۔ امریکہ انتہائی اشتعال انگیز اور غیر عقلی دور سے گزر رہا ہے۔ ایران کی تازہ صورتحال میں پاکستانی سفارت خانے نے شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ تہران میں سفیر پاکستان مدثر ٹیپو کا کہنا ہے پاکستانی شہریوں کی معاونت کے لیے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 3 عہدیداروں کے نمبرز اور لینڈ لائن نمبرز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ Some just getting ready to start, like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air, and I got it done in rapid order without nuclear weapons. Prime Minister of Pakistan came here, and he made a very public statement. He said that President Trump saved minimum 10 million lives. پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ آپ نے 10 ملین لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے، اگر ایران میں لوگ قتل ہوئے تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ امریکہ کو گرین لینڈ چاہیے تاکہ روس یا چین قبضہ نہ کر سکیں۔ گرین لینڈ کے لیے رقم پر ابھی بات نہیں ہو رہی۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ گرین لینڈ کے ساتھ آسان طریقے سے یا سختی سے نمٹے گا۔ روس یا چین کو اپنا پڑوسی نہیں بنا سکتے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ روس یا چین گرین لینڈ جائیں۔ روسی صدر اچھے انسان ہیں لیکن انہوں نے مایوس کیا۔ وینزویلا کے سابق صدر قاتل ہیں۔ معزول صدر مادورو نے جرائم کا ارتکاب کیا۔ صدر ٹرمپ کی آئل کمپنیوں کے عہدیداروں سے گفتگو، کہا امریکی فوج نے وینزویلا میں تاریخ کا بہترین آپریشن کیا۔ ہم نے ایک آئل ٹینکر پکڑا جو ہماری مرضی کے بغیر وینزویلا سے چلا۔ وینزویلا میں تیل کے بڑے ذخائر ہیں۔ وینزویلا میں تیل کے کاروبار سے فائدہ ہوگا۔ امریکی فوج کی وینزویلا پر دباؤ کی مہم میں تیزی، بحیرہ کیریبین میں 5واں آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ امریکی صدرن کمانڈ نے اولینا نامی آئل ٹینکر تحویل میں لینے کی تصدیق کر دی۔ بیان میں واضح کر دیا مجرموں کو کہیں محفوظ پناہ گاہ نہیں ملے گا۔
ट्रंप आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगे, कहा किसी भी मुल्क पर हमले का हुक्म देने का इख्तियार है। वेनेजुएला पर दूसरा हमला मंसूख कर दिया। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कहा, हमास ने हथियार ना डाले तो कुचल देंगे। मैक्सिको और ईरान को भी संगीन धमकियां, कहा रूस से जौहरी मुआहदा खत्म होने की परवाह नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में बोले, बड़ी तेल कंपनियां वेनेजुएला में कम से कम $100 अरब की सरमायाकारी करेंगी। बड़े इत्तेहादियों को भी ट्रंप खटकने लगे। जर्मन सदर ने कहा, अमेरिका आलमी निज़ाम तबाह कर रहा है, ताकतवर ममालिक दुनिया को लुटेरे का अड्डा ना बनने दें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन बोले, अमेरिका आलमी कवानीन तोड़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अपने इत्तेहादियों से दूर हो रहा है। तुर्की की पाक सऊदिया इत्तेहाद में शमूलियत की ख्वाहिश। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर अपना दिफा मजबूत करना चाहता है। मुआहदे के तहत किसी एक फरीक पर हमला दूसरे पर तस्वुर होगा। बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द तुर्की इत्तेहाद का हिस्सा होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुंच गए। सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक और कौंसल जनरल मुस्तफ़ा रब्बानी ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार आज OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। 8 फरवरी को ही मालूम होगा कि मुज़ाकरात होने हैं या नहीं। राना सना कहते हैं, भैया जाम हड़ताल की इजाज़त आइन में नहीं, ये उनका हंगामा आराई का प्रोग्राम है। अगर ये सिलसिला जारी रखेंगे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इतवार को कराची में तारीखी जलसा करेंगे। सुहेल आफरीदी का मीट दी प्रेस से खिताब। कराची पहुंचने पर वज़ीर आला KP को वज़ीर सईद कनी ने रिवायती टोपी और अजरक पहनाई। कराची चैम्बर्स और हैदराबाद बार का सुहेल आफरीदी को खिताब की इजाज़त देने से इनकार। किसी से हाथ मिलाने पर एतराज़ की मजम्मत करता हूँ। मुखालिफिन से नफरत और ट्रोलिंग किसी पार्टी का मेयार नहीं होना चाहिए। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू, कहा माजी में सख्त ज़बान के इस्तेमाल पर पछतावा है, सियासत में इतनी कदूरत नहीं होनी चाहिए। हरीपुर के हल्का NA-18 ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली। PTI उम्मीदवार शहरनाज अयूब ने पिटीशन दायर कर दी। 382 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 चैलेंज किए। जज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। NCCIA का सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के खिलाफ एक्शन का ऐलान। मवाद फैलाने वालों की निशानदेही मुकम्मल कर ली। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और नोटिस मुतवक्किल। पाकपतन में मजदा ट्रक के ब्रेक फेल, हादसे में ड्राइवर जाँ बहक। सलमान नामी ड्राइवर की लाश अस्पताल मुंतकिल। मैं दुकान में बैठा था, ये भी मेरे बराबर में इसका शफर वाली दुकान है। बाहर से चोर चोर की आवाज़ आई है, तो मैंने जब बाहर देखा तो ये पीछे भाग रहा था, 2 डाकू थे। तो ये जरा रोके तो ये झपटा, सीधी गर्दन में गोली मारी। कानूनी कार्रवाई की जाए, थोड़ी सी आप पुलिस या रेंजर्स भेजा करे। तो आज वो होते तो बेशक मेरा भाई क्या से जिंदा होता। 2.5 से 3 लाख रुपये बैंक पे जमा कराने जा रहा था। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और शहरी की जान ले ली। अल-फलाह अल-बदर सोसाइटी के करीब फायरिंग से 25 साला नौजवान जान से गया। मुलजिमान नकदी छीन कर फरार। शुएब दुकान खोलने पहुंचा था। रबा साल के 9 दिनों में डकैती मज़ाहमत पर 4 अफराद जान से जा चुके हैं। कराची के इलाके शादमान टाउन में पुलिस अफसर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर तबस्सुम शेख ने बीवी नासिया को घर की दहलीज पर गोलियां मारी। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस अफसर SIU में तैनात है और मकतूला उसकी दूसरी बीवी थी। पेशावर में बच्चे के अगवा में इमाम मस्जिद मुलव्वस निकला। मुलजिम ने 7 साला बच्चे को 30 लाख तवान के लिए अगवा किया था। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। रावलपिंडी में पुलिस एहलकार की अहलिया और दीगर अफराद पर फायरिंग। 62 साला जख्मी दियार खान दम तोड़ गया। वाकया घरेलू नाचाकी पर पेश आया। झंग में एक मरला जमीन के तनाजे पर चचा ने नन्हे भतीजे को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सैटेलाइट टाउन से लापता 6 साला फराज का कत्ल 3 रोज पहले किया गया। लाश गन्ने के खेत से मिली। दम्बोला में पाक श्रीलंका दूसरा T20 बारिश की नजर। वक्फे से बरसात के बायस टॉस न हो सका, मैच मंसूख कर दिया गया। तीसरा और आखिरी टाकरा इतवार को शेड्यूल। और यूरोप को बर्फानी तूफान गोरेटी ने मफलूज कर दिया।
فرانس اور برطانیہ میں معمولات متاثر، لاکھوں شہریوں کو مشکلات، بجلی کا نظام درہم برہم، برمنگھم ایئرپورٹ بند، ٹرین سروس متاثر، استنبول میں طوفان سے کئی کشتیاں تباہ، لینڈنگ کے دوران طیارہ خراب، موسم کے باعث دوبارہ فضا میں بلند ہو گیا۔